2월 21일 주일 예배에 참석하신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 안녕하세요. I'm Ron. Our first hymn is "'Tis So Sweet to Trust in Jesus," affirming we can feel good about knowing that that's the case. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him all and all. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him all and all. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I need thee every hour affirms that we can always know of our need to have God with us, and that we can be assured that that will be the case at all times. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like Thine can be so full. I need Thee, oh, I need Thee every hour. I need Thee, oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. I need thee every hour. Stay thou near by. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless
Great is thy faithfulness is that good old hymn, affirming hymn that assures us of God's faithfulness to us in all circumstances. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning waiting. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. 당신은 영광의 왕, 당신은 평강의 왕, 당신은 하늘과
감사합니다. 안녕하세요. 오늘 성경 본문은 에스더서 4장 12절에서 17절 말씀을 가지고 불임절에 관한 그 절기에 대해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 제가 에스더서 4장 12절에서 16절까지 말씀을 여러분에게 읽어드리도록 하겠습니다. 에스더서 4장 12절에서 17절입니다. 그가 에스더의 말을 모르드게에게 전하매 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 이때 네가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 네 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 에스더가 모르드게에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인들을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다 하니라. 모르드게가 가서 에스더가 명한 대로 다 행하니라. 하나님을 따르는 신자들이라고 해서 모두가 다 하나님의 섭리를 믿는 것 같지는 않습니다. 하나님께서 모든 천지 만물들을 창조하신 것을 우리가 믿지만 그러나 그 만물을 하나님께서 하나님의 그 능력 아래에서 다스리고 이끌어 가신다고 하는 섭리에 대해서는 우리가 고개를 갸우뚱하는 신자들이 많이 있는 것 같습니다. 시편 103편 19절에는 이렇게 말씀하고 있지요. 여호와께서 그 보좌를 하늘에 세우시고 그 정권으로 만유를 통치하시도다. 섭리라고 하는 것은요, 하나님께서 자신의 창조 목적을 따라 통치하시고 또 인도에 가시는 그런 과정을 말합니다. 성경은 우리에게 하나님께서 우리의 통치자가 되시고 그리고 우리를 다스리시고 또 우리의 그 개인적인 또 삶을 간섭하시는 분이시라는 것을 우리에게 잘 알려주고 있습니다. 그렇기 때문에 우리 안에서 일어나고 있는 모든 일이 우연으로 생긴 것이 하나도 없고 또 의미 없이 일어나는 것이 하나도 없다는 것이 사실입니다. 하나님의 섭리가 아니면 우리의 인생을 설명할 길이 없습니다. 그래서 내 인생이 의미 있고 소중한 이유는 바로 하나님께서 나를 선하신 목적으로 지으셨고 또한 하나님의 섭리 가운데 나를 인도하시고 또 통치해 가시고 지도해 가신다는 사실입니다. 그렇기 때문에 매일매일 나를 향한 하나님의 목적과 또한 하나님의 섭리를 경험하면서 살아야 가야 할 것입니다. 우리가 하나님의 말씀 안에서 하나님의 우리를 향하여 이끄시는 목적과 또한 섭리를 알게 될 때에 우리는 그 하나님이 우리 안에 어떻게 통치하시고 그리고 어떻게 이끌어 가시는지에 대한 생생한 경험을 하게 될 것입니다. 시편 121편 4절은 하나님에 대해서 우리에게 이렇게 약속하고 계십니다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리라. 이제 이 2021년 그 불임절이 이제 코앞으로 다가왔어요. 이번 주가 이스라엘에서는 불임절로 축제를 드리면서 그 기쁜 절기를 기념하는 그런 날입니다. 우리에게는 좀 낯선 단어일 수 있지만 이 불임절은 성경에도 기록되었고
에스더서의 그 기록함으로 말미암아 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들이 이 날을 기념하고 지키도록 그렇게 이야기하고 있습니다. 에스더서는 하나님이라는 단어가 직접적으로 나오진 않지만 저자는 에스더서를 통해서 역사하시는 하나님의 섭리와 그리고 통치에 대해서 우리에게 잘 말해주고 있습니다. 그리고 에스더는 조금씩 자신을 향한 하나님의 목적과 그리고 하나님께서 행하시는 하나님의 섭리를 발견하면서 또한 그것에 순종하는 모습을 우리 가운데 보여주고 있습니다. 불임절이라고 하는 것은 하나님께서 이스라엘 백성에게 반전의 승리를 주신 날을 기념하는 그런 날입니다. 에스더서가 기록이 되어진 때는요, 이스라엘 남유다가 북유다는 아시리아라고 하는 대제국에 멸망되어지고, 그리고 남유다는 바벨론이라고 하는 대제국에 의해서 멸망하지요. 그리고 바벨론은 이스라엘 민족들을 그 이스라엘 성전을 파괴하고, 그리고 이스라엘의 모든 민족 사람들을 바벨론으로 끌고 가서 노예로 이렇게 삼습니다. 그리고 이스라엘 백성들은 바벨론에서 70년의 기간을 그곳 가운데 지내는 동안에 이 바벨론이 영원할 것만 같았던 바벨론 대제국이 그 바사라고 하는 더 큰 제국에 의해서 멸망을 당하게 됩니다. 당시에 바사라고 하는 나라는 얼마나 그 영토가 확장되고 그 세력이 컸던지 아프리카에서부터 해서 인도 구스까지 모든 그 땅을 관할하고 지배하고 있었던 큰 제국이었습니다. 당시 그 바사의 왕 고레스 왕이 이 고레스 왕이 먼저 그 70년에 유대인들이 포로 생활을 마칠 때에 이 고레스 왕이 명을 내려서 그 유대인들을 본국으로 돌아갈 수 있도록 그런 명을 내리고, 그 다음에 스룹바벨이라고 하는 제사 지도자를 앞세워서 그 성전을 건축할 사람들을 먼저 예루살렘으로 그 이스라엘 땅으로 보내는 일을 고레스 왕이 이렇게 명령하게 되죠. 그래서 70년의 포로 생활을 마치고 이스라엘 민족은 스룹바벨과 함께 그 성전을 건축할 첫 번째 그 포로가 귀환되어지는 그 행렬이 있고, 그들은 이제 그 예루살렘 땅으로 돌아가서 첫 번째 성전 솔로몬에 의해서 지어졌던 제1성전 그리고 바벨론에 의해서 무너지게 되었고, 그 다음에 스룹바벨에 의해서 새롭게 제2성전이 세워지는데 우리는 그것을 제2성전이라고 부르기도 하고 또 스룹바벨 성전이라고 부르기도 합니다. 이제 스룹바벨이 이제 그 본국으로 귀환하고 그다음에 열심히 이제 성전을 짓고 있었습니다. 그리고 그 이후에 약 80년에서 90년 이후에 이제 아하수에로라고 하는 왕 때에 또 다시 한번 유대인들이 다시 한번 본국으로 돌아가는 포로 대귀환이 일어나게 되죠. 그 이후로도 한 번 더 이제 그 귀환이 일어나게 됩니다. 그때에 이제 에스더는 어느 시대에 있었냐면 이렇게 1차 귀환과 2차 귀환 사이에 어느 시점에 있었습니다. 자, 에스더의 이야기는 어떻게 시작이 되냐면 이 아하수에로 이 바사의 이 거대하고 위대한 왕이 이제 그 세력이 얼마나 강한지 정말 그 영토가 말할 수 없이 아프리카에서 인도까지 그 영토가 확장되어지고, 그리고 뭐 세계가 그 왕의 것이라고 해도 다름이 없을 정도로 그 권세와 그리고 그 권세를 누리고 있던 그런 왕이었죠. 근데 이 왕에겐 너무 아름다운 왕비가 있었던 거예요. 와스티라고 하는 왕비가 있었는데 이 왕비가 얼마나 아름다운지 이 왕비가 이 세계에서 가장 아름다운 여자라고 칭할 정도로 이 왕비의 그 아름다움에 이렇게 빠져 있었던 것이죠. 이제 왕이 180일 동안
이제 자신의 그 제국에 있는 모든 이제 왕과 또 지도자들을 이제 그 자기의 왕궁으로 초청하는 거예요. 그래서 180일 동안 왕이 그 잔치를 베풀어서 이제 사람들이 180일 동안 먹고 마시면서 왕의 궁전 수상궁에서 이런 그 잔치를 이렇게 벌임으로 말미암아 자신이 얼마나 권세를 가지고 있고 얼마나 능력을 가지고 있는 것인지를 이제 그 온 열국 가운데 그리고 자기의 속한 나라들에게 그 권세를 보여주느라 이제 180일의 그 잔치를 벌렸던 거예요. 근데 그 잔치가 왜 180일이나 되어야만 했느냐 하면 그 나라들이 얼마나 크고 또 멀리 있는지, 예를 들면 뭐 아프리카에서 오려면은 걸어서 낙이 타고 말 타고 오기 위해서는 뭐 몇 달의 기간이 걸릴 수도 있는 것이죠. 저 인도에서 또 이렇게 오려고 하면은 그 오는 기간이 굉장히 긴 기간이었을 것이 분명합니다. 그래서 왕은 180일이라고 하는 그 기간을 통하여서 모든 자신의 제국 안에 있는 사람들을 다 만나서 격려하고 또 사기를 북돋으며 그리고 자신이 얼마나 능력 있는 왕인지를 보여주려고 했던 것이죠. 그때 이제 왕은 매일매일 이제 술과 연회에 쩔어 있었던 것이죠. 그때 이제 왕이 자신의 왕비가 얼마나 아름다운지 이제 모든 사람들에게 그 왕비의 아름다움을 보여주기 위해서 왕비를 이제 부르죠. 왕 앞으로 나오라고, 이 잔치 가운데 왕비가 나오라고 이야기합니다. 그런데 이 와스티 왕비는 왕의 그 명령을 거역해요. 그래서 무슨 이유로 왕의 명령을 거역했는지 성경은 자세하게 이야기하고 있지 않지만 또 여러 가지 몇몇 신학자들의 어떤 추측, 역사학자들의 추측들이 있는데요. 그 중에 그래도 많이 좀 가까운 신빙성이 있다고 여겨지는 그런 어떤 문화 풍습이나 또 여러 가지 그 역사의 그런 정황들을 미뤄봤을 때에 와스티가 그 왕의 명령에 불복종했었던 이유에 대해서 어떤 학자는 왕이 와스티에게 벌거벗은 채로 나오라고 머리에 그 두 건만 머리에 쓰고 몸은 벗은 채로 나오라고 하는 그런 명령을 했기 때문에 그 왕비가 그 명령에 순복하지 않았다라고 하는 이야기가 꽤 많이 있어요. 그러나 도대체 무엇 때문에 그 왕비가 왕의 명령에 거역했는지는 알 수 없지만 성경은 왕비가 그 왕을 멸시했다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러다 보니까 이제 왕의 명령을 거역했기 때문에 이제 그 신하들이 이렇게 바람을 넣는 거죠. 왕비를 폐위시키고 이제 새로운 왕비를 구하라 이렇게 이제 이렇게 바람을 넣기 시작해요. 그리고 뭐라고 이야기하냐면 이제 저 왕비가 왕에게 불순종한 왕을 멸시한 이 사건이 이제 이 바사 제국 가운데 소문이 나게 될 것이고, 그렇게 되면 바사 제국에 있는 모든 아내들과 여자들이 남자에게 불복종하고 이렇게 와스티 왕비처럼 되들 것이다. 우리는 그런 꼴을 못 본다 하면서 이제 그것이 이유가 된 거야. 말도 안 되는 이유였죠. 그것으로 이제 왕비를 폐위시키고 이제 새로운 왕비를 뽑으려고 하는 중에 있었던 것이죠. 당시 이제 그 하만이라고 하는 아주 부자 그 귀족이 하나 있었는데, 하만은 이제 왕의 그런 총애와 왕의 어떤 신임을 많이 얻었던 것 같아요. 그래서 왕이 하만을 많이 올려줬어요. 그러면서 사람들에게 하만이 그 존경과 숭배를 받을 수 있도록 그렇게 권한을 부여해 준 거예요. 근데 이제 하만이 얼마나 좋았겠어요. 왕의 신임을 얻고 왕의 권세를 자신이 이제 얻은 것 같았고, 모든 사람들이 자신을 보고 경배하고 높여주고 그리고 환호를 하는데, 유일하게 모르드게라고 하는 한 사람은 자신에게 굴복하지도 않고 그리고 자신에게 경배하지도 않는 것을 알게 된 거예요. 그래서 이 모르드게가 자신에게 그렇게 자신을 무시하고 자신을 이렇게 존중하지 않는 그런 것을 보고 이 하만이 이제 분개가 일어난 거예요. 그리고 모르드게를 불러서 모르드게가 그 아하수에로 왕의 신복들이 이제 모르드게한테 말한 거예요. 너는 왜 저 하만에게 절하지 않느냐? 왜 하만에게 순복하지 않느냐? 이런 자꾸 이렇게 추궁을 하니까 모르드게가 하만이 어떠한가 보려고 하여서
하만에게 어떻게 말하냐면 나는 유대인이다 라는 자기의 정체성을 모르드게에게 이야기한 거예요. 그러니까 이 하만이 모르드게가 유대인이라는 사실을 알게 되면서 처음에는 모르드게만 자신에게 순복하지 않고 자신을 거역하는 모르드게를 이제 높은 장대에 달아서 이제 죽이려고 하는 그런 음모를 꾸몄는데, 이제 그 모르드게가 유대인이라고 하는 이야기를 듣자마자 이 모르드게 안에 무슨 마음이 일어나냐면, 모르드게가 유대인이야? 갑자기 그 마음 안에 유대인을 미워하는, 유대인을 증오하는 그런 마음이 그 마음 안에 갑자기 솟은 거예요. 왜, 무엇 때문에 아무 이유도 없고 아무 연고도 없던 하만과 모르드게가 유대인이라고 하는 그 정체성, 그 민족, 유대 민족의 사람이라고 하는 이야기를 듣자마자 그 마음 안에 얼마나 그 분노가 일었는지, 이 하만이 어떤 계획을 세우게 되냐면, 이 아프리카에서 이 인도까지 이 바사 제국 안에 흩어져 있는 모든 유대인들을 다 학살하기로 마음의 결정을 하는 것이죠. 그리고 왕에게 그런 어떤 사바사바한 거죠. 왕에게 허락을 얻어서 왕의 반지까지 이제 얻게 된 거예요. 그래서 왕은 그래 뭐 네가 그렇게 하려면 뭐 알아서 해라 라고 하면서 왕이 하만의 계획을 들어주는 거죠. 그때에 하만이 몰래 제비를 뽑는 거예요. 제비를 뽑아서 어느 날 이 이스라엘 전체 민족을 합법적으로 완전히 다 죽이느냐, 대량 학살을 하는 날을 이제 제비를 뽑는 거죠. 그래서 제비를 뽑은 날이 언제였냐면 마지막 달 14일, 15일이 그 날이 뽑힌 거예요. 그래서 부림절은 그 해의 마지막 달에 14일, 15일을 이렇게 그 이스라엘 유대력이죠. 그것으로 그날을 부림절로 이렇게 기념을 하고 있는 것이에요. 자, 이제 모르드게는 왜 그 하만에게 절하지 않았을까요? 왜 모르드게는 하만에게 존경을 표시하지도 않았고 하만에게 그런 어떤 경배의 마음을 가지지 않았을까요? 왜냐하면 우리는 하나님께서 주신 권세에 순복하라고 했는데 왜 그 모르드게는 하만에게만큼은 그렇게 하지 않았을까요? 왜냐하면 그 유대인의 이스라엘에게는 어떤 족속과의 아주 악연이 있어요. 그 악연이 무엇이냐면 아말렉 족속과의 그런 악연이에요. 아말렉 족속은요 창세기부터 출현하거든요. 그리고 아말렉 족속은 계속해서 역사 안에서 따라다니면서 어디서 튀어나왔는지 모르는데 계속해서 이스라엘을 괴롭히고 이스라엘을 공격하고 이스라엘을 가만두지 않는 어떤 그런 상징으로 아말렉 족속들이 계속 나와요. 아말렉 족속의 가나안에 입성했을 때에 아말렉 족속이 이제 그 이스라엘을 치러 오죠. 아말렉 족속은 이제 유랑하는 유랑하며 떠도는 족속이었는데 가나안 땅에서 이제 그 이스라엘 민족이 가나안 안에 들어왔다는 이야기를 듣고 그 강한 전투력을 가진 아말렉 군대가 막 싸움에 능한 사람들이죠. 근데 이스라엘 사람들은 싸움에 능한 사람들은 아니었어요. 근데 아말렉 사람들은 이제 돌아다니면서 이제 전쟁을 하는 그런 유목민들이었기 때문에 이 아말렉 사람이 이제 그 이스라엘을 치러 온 거죠. 그때에 모세가 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 그 모세가 팔을 들면 전쟁에 승리하고 팔을 내리고 힘이 빠지면은 이제 그 전쟁에 지는 그런 전쟁을 이제 하게 하셨죠. 그리고 아말렉과의 그런 악연들이 있어요. 그리고 또 이후에 그 사울의 시대에 아말렉이 또 쳐들어오죠. 아말렉 전투가 있는데 하나님께서 아말렉의 사람들을 진멸하라고 사울에게 명령했는데 사울은 전쟁에 이긴 후에 그 아말렉에 있는 그 아말렉의 모든 사람을 속한 그런 소유들을 다 진멸한 것이 아니라 욕심이 나니까 일부만 이렇게 진멸을 하고 자신이 가지고 싶은 전리품이나 그리고 뭐 여자들이나 뭐 이런 것들에 대해서는 진멸하지 않았죠.
계속해서 이스라엘은 이렇게 그 아말렉과 끊임없는 어떤 그런 그 신경전, 그리고 계속해서 전쟁이 아말렉과 있었던 거예요. 우리가 알다시피 또 나중에 그 헤롯 왕 때, 신약의 때에 예수님이 태어나던 시대에 그 남자 아이들을 다 죽이라고 명했던 헤롯 왕조차도 헤롯 왕이 유대인이 아닌 거예요. 유대의 왕인 헤롯이었지만 그 헤롯은 에돔 사람이었던 거죠. 에돔 어머니가 에돔 사람이었어요. 에돔 사람은 누구냐면은 그 에서와 연관되어진 민족이 에돔 사람이에요. 에돔 사람들은 지금의 또 이두메라고 부르기도 하는데, 이 에돔 사람이 곧 조상이 아말렉이에요. 그러니까 끊임없이 이 아말렉이라고 하는 이 그 족속들은 끊임없이 그 예수님의 그런 구원 사역이 이루어지지 못하도록 끊임없이 방해해왔고, 유대인 민족들을 학살하기 위해서 끊임없이 노력해왔던 그런 족속이었던 거죠. 그 성경은 그 하만에 대해서 뭐라고 말하냐면 아각의 자손이다 이렇게 얘기하는 거죠. 아각은 곧 누구예요? 그 아말렉 족속, 아말렉의 왕이었죠. 아각과 하만은 그 사이에 500년이라고 한 긴 시간이 있음에도 불구하고 성경은 분명히 하만에 대해서 이야기하면서 하만은 아각의 자손이라. 그 이야기는 뭐냐면 하만은 아말렉 족속이라는 거죠. 아말렉 족속이라고 하는 것은 그 이스라엘에게는 원수 같은 거예요. 자신의 민족을 끊임없이 공격하고 자신의 민족에게 해를 입히려고 하는 그런 끊임없는 음모가 아말렉 그 족속과 이스라엘 가운데 있었던 것을 하만은 모르드게는 알고 있었던 것이죠. 역사 안에서 어떻게 모르겠어요. 성경은 분명히 그가 아각의 자손이었다 이렇게 얘기하고 있으니까 말이죠. 자, 그 하만이 모르드게가 하만에게 절하지도 않고 굽히지도 않고, 그리고 그 경배하지도 않은 것은 마치 다니엘이 그 우상에게 절하고 경배하지 않았던 그 믿음의 지조를 지킨 것과 이제 다름이 없었던 것이죠. 그러니까 이 하만의 마음 가운데에 모르드게가 유대인이었다라는 단어를 듣자마자 이 하만의 마음 안에도 불같이 일어났던 것은 바로 그 모르드게가 느꼈던 그것과 똑같은 영적 전쟁이었던 거죠. 유대인은 자신들에게 원수예요. 세포 깊숙이 가운데 밟고 누르고 죽여야 하는 어떤 아말렉은 그런 사명을 가지고 있다고 생각하지 않았나 모르겠어요. 그러나 분명한 것은 창세 때부터 마귀 사단이 아말렉의 배후에서 아말렉을 이용해서 끊임없이 그 하나님의 구원 계획이 이루어지지 못하도록 끊임없이 공격하고 유대인들을 진멸하려고 하고 유대인들을 학살하려고 하고 유대인들을 계속 이 땅에 존재하지 못하도록 그렇게 하고 있는 것이죠. 여러분, 그런 홀로코스터 같은 경우도 유대인을 향한 집중적인 대량 학살이 아닐까요? 이처럼 인류는 끊임없이 이 유대민족을 향해서 계속 그렇게 그 하나님의 백성들이 하나님의 뜻을 이루어가지 못하도록 끊임없이 이 방법 저 방법으로 이렇게 공격을 하고 있는 것이죠. 그래서 모르드게가 하만을 보았을 때 그에게 믿음의 지조를 지키고 싶었던 것이고, 하만은 모르드게를 봤을 때에 자기 안에 민족적으로 깊이 뿌리 박혀있는 정말 유대인들을 향한 증오와 유대인들을 향한 그런 어떤 마귀죠. 사단이죠. 사단이 뒤에서 배후에 조종하는 것이죠. 이렇게 해서 이제 문제가 벌어지게 된 거예요. 하만이 그 분노가 끝이 다른 거예요. 그래서 제비 뽑은 날 이제 법령으로 공포하여서 모든 그 바사 제국에 있는 구석구석 있는 그 유대인들을 법적으로 합법적으로 그 광장에서 모든 그 유대인들을 어린아이와 여자와 남자와 할 것 없이 다 완전히 죽이도록 그 합법적인 명령을 내리려고 하는 것이죠. 이 사실을 안 모르드게가 이제 그 베옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 성 밖에서 소리치며 부르짖으며 울고 있는 거예요. 그게 바로 오늘 본문에서 읽은 부분이에요. 이 모르드게가 너무나도 슬피 저절하게 울고, 그리고 이제 수산성에 있는 모든 그 유대인들이 그 사실을 알게 돼서 이제 막 그 끊어지는 통곡과 같은 마음으로
이제 그 모두 그 베옷을 입고 앉아서 유대인들이 자신의 정체성을 드러내고 막 울기 시작을 하는 거죠. 그 사실을 이제 그 성에 있는 그 에스더가 듣게 된 거예요. 에스더가 이제 듣는 거죠. 그랬더니 모르드게가 에스더에게 이제 편지를 보내는 거예요. 그러면서 하는 말이 뭐냐면, 너가 왕궁에 있는데 네가 만약에 이 유대인 중에 홀로 목숨을 건질 거라고 생각도 하지 말라는 거예요. 우리가 다 죽고 다 진멸돼서 너 혼자 살아남는다고 해서 네가 결코 살아남을 수 없다라는 얘기를 하는 거죠. 그렇지 않겠어요? 유대인들을 증오하고 유대인들을 미워하는 그런 세력 아래에서 이 유대인 왕비라고 해서 홀로 남아 장수할 수 있으리란 보장이 전혀 없는 것이죠. 그러면서 이제 모르드게가 에스더에게 이야기하는 거예요. 네가 살아남을 거라고 생각하지 말라는 거예요. 그러면서 이렇게 말하는 거예요. 네가 만약에 잠잠해서 말하지 않으면 유대인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와, 이 말씀은 뭐냐면, 네가 지금 그렇게 왕에게 간청하고 네가 그 기회를 타서 이 유대인들을 도와주지 않으면, 하나님께서 너를 쓰시지 않으면 다른 어떤 방법들을 통해서라도 이 유대인을 구원하실 거야. 이 모르드게에는요, 하나님에 대한 섭리, 하나님이 이 이스라엘 민족을 어떻게 이끌어 가시고 앞으로 이스라엘 민족을 통해서 어떠한 일들을 하실지에 대한 그 모르드게는 믿음이 있었던 거예요. 모르드게는 조금도 하나님의 섭리에 대한 의심이 없었고, 하나님께서 도우시는 분이시며 통치하시는 분이시며 하나님의 백성을 그냥 홀로 두지 않으신다는 것을 모르드게는 역사 안에서 그리고 그의 신앙으로 그 하나님을 알고 있었던 것이죠. 그러면서 이야기하는 거예요. 만약에 네가 이것을 돕지 않는다면 하나님이 다른 사람을 통해서라도 이 민족을 구원하실 거야. 그러면서 하는 말이, 만약에 네가 그렇게 하지 않는다면은 너와 네 아버지 집이 멸망할 거다. 이렇게 자기 조카한테 저주를 퍼붓는 거죠. 그러면서 하는 말이 아주 기가 막힌 말씀을 하는 거예요. 네가 왕비가 된 것이 이때를 위함인지 누가 알겠느냐. 그 말씀은 뭐냐면, 주제를 알아라. 네가 지금 왕비가 된 것이 너의 어떤 능력과 너의 아름다움과 어떤 너의 무엇으로 된 것이 아니라, 이것은 네가 왕비가 된 이유는 하나님이 너를 이 때를 위해서 이 유다 백성의 목숨을 살리고 이 유다 백성의 민족을 살리는 일을 위하여 너를 왕비에 앉혔다라는 얘기를 하는 거죠. 에스더에게 너의 사명이 무엇인지, 하나님의 너를 향한 목적이 무엇인지 분명히 알으라고 에스더에게 아주 못을 박는 거예요. 너무 멋진 멘토 아닌가요? 이 말을 듣고 에스더가 모르드게에게 이렇게 회답하는 거예요. 알겠습니다. 좋습니다. 당신은 이제부터 유대인들을, 수상궁에 있는 유대인들을 다 모으셔서 나를 위하여 3일간 금식해 주십시오. 그리고 나도 금식할 테니까 이제 금식한 후에 내가 왕의 명령을 어기고 왕에게 나아가겠습니다. 에이, 죽으면 죽으리다 라고 하는 그 믿음의 선포를 에스더가 하는 거예요. 당시 아무리 왕비라고 해도 왕이 부를 때까지는 나가지 않았다고 해요. 지금 에스더가 이야기하는 거죠. 삼촌이 그렇게 이야기하니까, 삼촌, 나는 그 왕한테 나갈 수가 없어요. 왜냐하면 왕이 나를 안 부른 지가 벌써 30일이 넘어요. 여기 11절에 그렇게 말하는 것이죠. 왕의 신하들과 왕의 각 지방 백성이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나아가면 오직 죽이는 법이요, 왕이 그자에게 규를 내밀어야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나가지 못한 지가 이미 30일이다. 지금 에스더는 삼촌이 한번 그 첫 번째 그 서신을 보냈을 때 거부하는 거예요. 안 돼요. 내가 무슨 힘이 있다고요. 난 그런 법을 어기면서까지 그렇게 하고 싶지 않아요. 왕이 나를 안 부른 지가 벌써 30일이 다 됐는데 내가 어떻게 왕의 명령을 어기면서 그 자리에 나갈 수가 있겠어요? 라고 그 에스더가 삼촌에게 당당하게 자신의 입장을 이야기한 거예요. 그러나 이 에스더의 모습을 보면은 이 모든 일들을 자신이 한다고 생각을 하는 것이죠.
자신이 된 것, 내가 나 된 것, 그가 왕비가 된 것, 모든 권세 위에 왕과 동등한 왕비로서의 그 권위를 가지게 된 것이 마치 어떻게 우연으로 자신의 어떤 능력으로 어떤 자신의 그런 어떤 노력으로 된 것처럼 생각하는 거예요. 그 배후에 하나님을 생각하는 그 믿음이 이 에스더의 이 고백 가운데는 전혀 없는 것이죠. 그러나 모르드게가 강력한 어조로 그 믿음의 길들을 딱 제시해 줬을 때 그 에스더는 자신의 사명이 무엇인지, 그리고 자신이 무엇을 위하여 부르심을 받은 자인지, 그리고 자신의 인생이 무엇 때문에 하나님께서 이렇게 인도해 가셨는지에 대한 섭리에 대한 그림이 쫙쫙쫙쫙 생기기 시작한 거예요. 순간 그 에스더는 알았죠. 나를 향한 하나님의 섭리는 이 때를 위함이구나 라고 에스더는 깨달았던 거예요. 그리고 나선 에스더가 이제 3일을 금식하는 것이죠. 금식하고 이제 용기를 내서 이제 에스더가 3일이 지난 후에 예복을, 왕후의 예복을 입고, 5절에 보면 제3일에 에스더가 왕후의 예복을 입고 왕궁 안뜰 곧 어전 맞은편에 나가 왕이 어전에서 전문을 대하여 왕좌에 앉았다가, 자, 이 법적으로요, 모든 누구를 막론하고 왕의 허락 없이 왕의 안뜰에 가는 자는 무조건 다 죽임을 당한다고 그래요. 법적으로 그렇게 돼 있는 거죠. 근데 에스더가 3일을 금식하고 하나님 앞에 부르짖고 하나님 앞에 기도와 말씀과 금식으로 나간 후에 에스더는 이제 어떻게 됐냐면요, 에스더에게 담대함이 생겼어요. 에스더가 이제 정말 자신의 본분, 자신의 부르심, 자신의 소명, 하나님이 자신을 향한 그런 섭리가 무엇인지 에스더가 깨닫게 되는 순간이었죠. 그리고 에스더는 그 자신의 그 사명, 자신의 부르심이 이 유대인을 위한 것이었음을 깨닫게 된 후에 이 취한 태도는 바로 무엇이냐면, 에스더는 왕후의 예복을 입은 거예요. 우리가 그 왕에게 나아갈 때 이 에스더는 그냥 일반 드레스와 일반 옷을 입고 왕을 접견하러, 왕비니까 왕을 만나러 가는 것이 일반이었던 거예요. 그런데 에스더는 왕후의 예복을 입은 거예요. 왕후의 예복을 입었다라는 것은 뭐냐면, 이제 에스더가 자신이 기도와 금식과 그리고 정말 하나님 앞에 정말 그 부르짖으며 나갈 때에 하나님께서 에스더 가운데 큰 영적인 힘과 권세를 주시니까 에스더가 이 영적 권세가 회복이 된 거예요. 이 예복이라고 하는 것은 어떤 권세를 상징하죠. 영적인 권세를 상징하는 거예요. 에스더 안에 이제 두려움이 사라졌다는 걸 얘기하고 있는 거예요. 왕후의 예복을, 그 모든 가운을 걸치고 봉을 들고 머리에 왕관을 쓰고, 그리고 모든 그 왕비가 갖춰야 될 그 아주 어피셜한 아주 그런 복장으로 왕 앞에 이제 서는 거예요. 여러분, 그 에스더가 그 위엄 있고 담대하고 아름다운 왕후의 모습으로 그 안뜰에 서 있는 모습을 한번 상상해 보세요. 에스더는 기도와 말씀과 이 권세를 회복한 에스더의 모습, 두려움을 이기고 그리고 담대함으로 자신이 누구인지, 자신이 누구예요? 왕과 동일한 권세를 가진 왕비잖아요. 왕비라는 사실, 자기가 그런 권세를 하나님께서 그에게 부여해 주셨다는 사실을 에스더는 이제 깨닫게 된 거예요. 그래서 왕후의 예복을 입고 모든 사람들의 존경과 그리고 모든 사람의 그 시중을 들으며 그 왕비의 권세로 그 안뜰에 서 있는 거죠. 여러분, 우리가 하나님의 말씀과 기도와 금식에 우리가 하나님 앞에 붙들릴 때에 하나님께서 우리에게 분명한 하나님의 그 소명, 하나님의 우리를 향한 목적을 분명하게 말씀해 주실 때에 우리는 영적인 권세가 우리 안에서 회복이 되는 거예요. 우리 안에 영적인 권세가 회복되어질 때 담대함이 있고, 우리의 영적인 권세가 임할 때에 그리고 사단의 권세, 우리에게 문제를 주고 우리에게 염려를 주고 근심을 주고 우리를 낙담하게 하는 모든 문제들이
바로 내 앞에서 무릎을 꿇을 것이에요. 하나님께서 회복시켜 주신 그 영적인 권세가 우리 안에 회복이 되어질 때에 모든 악한 사단에 우리를 공격하고 우리를 짓누르려 하고 우리를 두렵게 하는 모든 권세 가운데 담대하게 될 거예요. 예전에 저희 친구가 이제 신앙생활을 하는데 남편이 신앙생활을 하는 거를 싫어했던 남편이었다고 해요. 매일 예배도 가고 그럴 때 집에 돌아갈 때마다 항상 얼굴을 찌푸리고 화를 내고 막 남편이 억지를 쓰고 막 이래서 친구는 항상 예배를 끝나고 집에를 돌아가려고 할 때에 그 마음이 불안하고 아이를 데리고 들어갈 때에 남편이 소리치고 화내고 이러는 것들이 너무나도 이렇게 두려운 마음이 있었다고 해요. 어느 날 이제 부흥회를 마치고 이제 예배를 마치고 이제 집으로 이렇게 돌아가려고 하는데 보니까 남편이 먼저 와 있었던 것이죠. 그래서 이제 문을 열고 이렇게 들어갔더니 아니나 다를까 또 남편이 소리를 막 지르면서 막 정말 분노를 내더래요. 그러면서 남편이 화가 나서 슬리퍼인가 신발을 이 여자한테 던진 거죠. 근데 제 친구가 보통 그러면은 너무나도 무섭고 두렵고 떨면서 미안하다고 다시는 조심하겠다고 이렇게 절절절절 보통은 맺는데 그날 하나님께서 자신이 하나님 안에 어떤 자이며 하나님의 자녀로서의 어떤 권세들 그리고 그 어떤 하나님께서 우리에게 부어주신 그 왕의 자녀의 권세가 정말 회복되는 것을 느꼈다고 해요. 그러면서 남편이 신발을 던졌는데도 담대하게 탁 치면서 요동하지 아니하고 앞으로 나한테 이렇게 대하지 말라고 아주 단호하게 이야기를 딱 한 이후에 그 친구는 그 남편은 잠시 멍하게 이렇게 제 친구를 쳐다보고 있다가 다시는 아내가 늦게 돌아오던 신앙생활하고 기도를 크게 하던 뭘 전도를 가던 신방을 가던 간에 조금도 그것에 대해서 연연하지 않고 오히려 이렇게 꼬리를 내렸다는 그런 얘기를 하지요. 저도 마찬가지 아닙니까? 가정 안에서 엄마가 아빠가 그 가정의 그 영적 그런 어떤 권세를 회복하지 못하면 자녀들이 막 비뚤어지고 자녀들이 불순종하고 자녀들이 그 질서 안에 들어가지 않는 거죠. 그러나 엄마와 아빠가 하나님께서 주신 그런 어떤 영적인 권위로 자녀들을 치리하고 자녀들을 다스릴 때에 자녀들은 그 부모의 그 권세 아래 줄을 서게 되는 거죠. 제자리를 찾는 거예요. 그렇게 될 때에 그 자녀에게도 그것이 복이 되는 것이고 그것이 그 자녀들이 있어야 될 자리인 것이죠. 얼마나 많은 이 가정 안에 그 엄마의 권세, 아버지의 그런 어떤 영적 권세들이 무너지고 있는 시대인지 몰라요. 자녀들이 정말 그 믿음을 저버리고 자녀들이 부모를 거역하고 자녀들이 오히려 정말 부모를 대적하는 그런 어떤 문제들을 가지고 있는 가정들이 얼마나 많은가요? 단지 가정의 문제뿐만이 아니라 교회 안에서도 마찬가지죠. 교회 안에 영적인 권세, 목사님들의 그런 어떤 영적인 어떤 권세가 세워지지 않고 권세가 회복되지 않으면 교인들이 굉장히 힘든 거죠. 교인들이 늘 힘든 거예요. 왜냐하면 이렇게 그 권세 아래 들어가지 않으면 그 제자리에 들어가 있지 않으면 그들의 인생이 너무나도 고달프고 힘든 것이죠. 그 목사도 마찬가지인 거죠. 그러나 하나님께서 부어주신 그런 말씀과 기도와 그리고 하나님의 그 분명한 부르심 안에 그 소명 가운데 붙잡혀 있는 목사라고 한다면 리더십이라고 한다면 그 권세를 가지고 그 성도들이 그 아래 자신의 자리에 제자리에 이렇게 있고 서로 순복하고 서로 섬기며 나갈 때에 그들에게도 복이 되고 그들에게도 그것이 놀라운 정말 형통의 은혜가 되는 것이에요. 이런 것처럼 여러분 이 에스더가 자신이 누구인지 알고 그 왕후의 예복을 입고 왕 앞에 섰을 때에 당연히 불법이지요. 부르지도 않았는데 안뜰에 있으면 자기는 지금 이렇게 서 있지만 정말 이제 왕이 법적으로 정말 죽이라고 할 수도 있는 그런 아주 절대절명의 그런 상황 가운데 왕이 에스더를 보자마자 어느 때보다 더 사랑스럽고 귀엽고 너무 예쁘다는 마음이 그 마음 안에 불일 듯 일었다고 해요. 얼마나 놀라운가요? 우리는 지금 앞으로 일어날 저 사람의 어떤 그 파워와 힘에 짓눌리고 두려워서 정말 우리가 어쩔 줄을 모르면 오히려 상대는 그 세력은 더 강하게 일어나고 더 우리를 더 휘어잡으려고 발버둥을 치는 거예요.
근데 이 에스더에게 임하신 하나님의 권세, 에스더가 하나님의 왕의 자녀, 하나님의 그 본분의 그 놀라운 사명을 발견하고 이 마음 안에 그 영적으로 강렬한 그런 어떤 그 영적인 힘을 가지고 있을 때에 그 두렵게 가장 무서웠던 그 왕까지도 에스더를 보며 방긋 웃는 거죠. 너가 너무 사랑스럽구나. 그러면서 뭐라 그래요? 너가 너무 사랑스러운데 소원을 말해봐라. 내가 이 땅의 절반이라도 너한테 주겠다. 얼마나 놀라운 일이 벌어진 건가요? 우리가 두려워하고 있던 것들이 어쩌면은 두려워할 가치도 없는 것들일 수도 있어요. 우리가 영적인 것들이 우리 안에 회복되기만 한다면 우리가 두려워하고 염려하고 그리고 벌벌 떨고 있었고 정말 크게 보였던 그 권세가 아무것도 아닌 것이 내 앞에 무릎 꿇고 그리고 그 권세에 순복하게 되는 그런 일이 일어날 수 있다라는 것이죠. 자, 어떤 일이 벌어졌나요? 에스더가 정말 용기 있게 죽으면 죽으리이다 하며 그 영적 권세를 회복하고 그 두려워하는 그 권세 중의 권세 아하수에로 왕 앞에 섰을 때에 왕이 하나님께서 그 왕의 마음을 만지시고 오히려 더 그 담대한 그 모습이 사랑스러워 견딜 수 없게 만드는 그런 기적이 우리가 가장 권세 있다라고 하는 것이 완전히 힘을 잃고 쭉 이렇게 늘어져 있는 것 같은 그런 느낌을 받지 않으시나요? 여러분, 영적인 원리가 그런 것이에요. 두려워하지 마세요. 염려하지 마세요. 우리 안에 처한 어떤 것이라도 하나님의 섭리 안에 있는 것과 하나님의 통치와 하나님의 인도하심에 있다라는 것을 그것을 믿고 신뢰하기만 한다면 우리 안에 영적 권세가 말씀과 기도와 금식으로 회복되어지기만 한다면 하나님께서 우리를 강하게 붙들어 주시고 그리고 모든 다른 권세들이 우리 하나님의 왕의 자녀 앞에 굴복하며 그리고 그 떠는 그런 어떤 능력의 권세를 우리에게 주실 것이 분명한 것이죠. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 결국은 어떤 일이 벌어졌죠? 에스더의 그 담대함으로 말미암아 하만이 파놓은 그 계략에 하만이 자신이 그 계략에 빠지게 되는 그런 반전의 승리가 일어나게 되었어요. 그리고 그 하만이 제비 뽑았던 마지막 달의 마지막 그 해의 마지막 달의 14, 15일 이스라엘 유대민족을 대량 학살하려고 계획 세워놓은 그날 오히려 자신이 그 장대에 매달리고 그의 자녀들과 그의 모든 것들이 완전히 멸망당하는 완전히 반전의 승리를 이루게 된 것이죠. 그리고 온 바사 제국에 흩어져 있던 많은 이스라엘 민족들이 한 사람도 그 생명을 잃지 않고 구원 얻게 되는 놀라운 날이 바로 그 제비 뽑은 그 날인 거죠. 그래서 에스더가 명령해요. 이제부터 매해마다 그 날을 기념해서 불임절로 드리라. 하나님께서 우리에게 어떻게 반전의 승리를 주셨는지 그것을 기억하고 기념하도록 하라라고 에스더가 명령을 내리게 되죠. 여러분, 얼마나 멋진 스토리인가요? 하나님의 섭리가 이스라엘을 향한 하나님의 그 섭리가 얼마나 세심하고 세밀하게 인도되어졌는지 에스더라고 하는 사람, 모르드게라고 하는 사람을 통해서 하나님께서 이스라엘을 어떻게 또 이끌어 가셨는지를 우리는 너무나도 보며 감격하지 않을 수가 없는 것이죠. 에스더가 이렇게 정말 죽으면 죽으리라 라고 하는 그런 믿음의 결단으로 하나님 앞에 정말 어떤 것도 보지 않고 하나님이 이 모든 통치의 주관자가 되시고 하나님이 모든 것을 다스리시는 하나님의 섭리 가운데 있다라는 사실을 분명히 신뢰하고 우리가 나간다면 우리에게도 하나님께서 정말 그 반전의 승리, 우리가 예상하지 못했던 그런 놀라운 승리를 우리 가운데 늘 경험할 수 있도록 인도하실 것입니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 감사합니다. 하나님, 이제 그 불임절을 통해서 하나님께서 어떻게 반전의 승리를 이루어 주셨는지를 하나님 정말 알게 되었습니다. 아버지 하나님, 그렇습니다. 우리가 두려워하고 염려하고 문제를 바라보고 정말 땅의 것을 바라볼 때는 하나님 아버지 정말 어떻게 해야 되는지 두렵고 절망과 그리고 정말 길이 없지만
그러나 반전의 하나님, 섭리 안에 우리가 있음을 깨닫고 정말 죽으면 죽으리라 하는 마음으로 정말 그 기도와 금식과 말씀 가운데 하나님을 바라보고 하나님의 통치 아래 들어갈 때에 하나님 모든 것들이 그 권세 아래 무릎 꿇고 그리고 모든 문제와 또 어려움들이 또 정말 그 은혜 가운데 해결되어지는 것들을 보며 하나님 저희들 안에도 하나님 믿음의 담대함을 주시고 무엇보다도 정말 말씀과 기도와 금식으로 하나님의 그 뜻을 깨닫고 발견하며 내가 누구인지 그 왕후의 예복을 저희가 입고 하나님 아버지 주님께서 주신 그 권세로 말미암아 하나님 저희가 정말 살아갈 수 있는 그리하여서 하나님께서 주시는 반전의 승리를 날마다 저희 인생 가운데 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사와 영광과 존귀를 드립니다. 살아 역사하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.